لیسکو نے صارفین کو دیوار سے لگا دیا، رعایت کا باب ہمیشہ کے لیے بند، ایک ماہ کی تاخیر اور میٹر غائب، لیسکو کا نیا جابرانہ قانون نافذ۔ بجلی بل کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت نہیں ملے گی، ایک ماہ کا بل نہ دیا تو کنیکشن کٹ جائے گا۔ عملے نے بل کی مقررہ تاریخ گزرتے ہی کٹر نکالیے، ایک کی غلطی سزا پورے گھر کو ملے گی۔ 1 میٹر کا بل نہ دینے پر گھر کے تمام کنیکشن کاٹنے کا حکم جاری، کمرشل اور صنعتی صارفین بھی نشانے پر آ گئے۔ لیسکو نے صارفین پر بوجھ ڈال دیا، رعایت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، بجلی بل کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت نہیں ملے گی، 1 ماہ کے بل کی عدم ادائیگی پر کنیکشن کٹ جائے گا، کمرشل اور صنعتی صارفین بھی نشانے پر آئیں گے۔ لیسکو کے عملے نے بل کی مقررہ تاریخ گزرتے ہی کٹر نکال لیے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کی ٹیموں نے 1 ماہ کے بل کی مقررہ تاریخ گزرنے پر کنیکشن منقطع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مہم کے دوران گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے کنیکشن 1 ماہ کے بل پر منقطع ہوئے۔ دوسری جانب لیسکو نے اقساط کی صورت میں ادائیگی کرنے والوں کو بھی بلز ادا کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ بعض علاقوں میں سالہ سال سے بلز کی ادائیگی نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی، صارفین نے بلز ادا کرنے کے بجائے ایک اور میٹر لگوا کر بجلی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب لیسکو نے ایک گھر میں نادہندہ صارف ہونے پر باقی کنیکشن بھی منقطع کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کینسر کے ادویات یا زہر، جعلی ادویات کا دھندا عروج پر، موت کے سوداگروں نے جعلی لیبلنگ کا جال بچھا دیا، جعلی پیکنگ میں اصلی جیسا دھوکہ، نقلی بارکوڈ اور پیکنگ کے ذریعے زندگیوں کا سودا کیا گیا۔ ایمفینسی اور انہیٹو جیسے مہنگے ٹیکے بھی جعلی نکلے، بین الاقوامی دوا ساز کمپنی نے بھی تصدیق کر دی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا الرٹ جاری۔ کینسر کی ادویات یا زہر، شہر میں جعلی ادویات کا دھندا عروج پر، موت کے سوداگروں نے جعلی لیبلنگ کا جال بچھا دیا، نقلی بار کوڈ اور پیکنگ کے ذریعے زندگیوں کا سودا کرنے لگے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے استعمال ہونے والی ایمفینسی اور انہیٹو جیسے مہنگے ٹیکے بھی جعلی نکلے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا الرٹ جاری کر دیا۔ ریپ نے ادویات تیار کرنے والی بین الاقوامی دوا ساز کمپنی ایسٹرازینیکا سے رابطہ کیا، بین الاقوامی دوا ساز کمپنی نے بھی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ادویات کے پاکستان میں فروخت ہونے والے بیچ جعلی بنائے گئے۔ ریپ کے مطابق ادویات کی پیکنگ، لیبلنگ، بار کوڈ بھی جعلی تیار کیے گئے۔ ریپ کے مطابق جعلی کینسر ادویات مریضوں کی جان کے لیے سنگین خطرہ ہیں، ڈاکٹر، اسپتال اور فارمیسیز کینسر ادویات کی خریداری میں احتیاط برتیں۔ ریپ نے ڈرگ انسپیکٹرز کو کینسر کی جعلی قرار دی گئی ادویات کی فروخت فوری رکوانے کا حکم بھی دیا ہے۔ مہنگائی کا بڑا وار، کچن کا بجٹ خاک، گھی اور تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ گھی 598، سن فلاور آئل 618 روپے لیٹر ہو گیا۔ عام آدمی کے لیے چاول کھانا بھی خواب بن گیا ہے۔ معیاری چاول کی قیمتیں سن کر صارفین کے ہوش اڑ گئے، پھل تو دور سبزی بھی پہنچ سے باہر ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کے نئے طوفان نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ درجہ اول گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 3 روپے فی کلو گرام لیٹر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول گھی اور آئل کی قیمت بڑھ کر 595 روپے سے 598 روپے فی کلو گرام لیٹر ہو گئی۔ سن فلاور کوکنگ آئل کی قیمت 618 روپے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آٹے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے بھی عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ گزشتہ ہفتے 10 اور 20 کلو گرام آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں میں 120 سے 200 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1020 سے 1050 روپے کا فروخت ہوا ہے اور 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ چاول کی قیمتیں بھی عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں۔ مارکیٹ میں معیاری چاول 450 سے 640 روپے مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ درجہ دوم 380 سے 400 روپے فی کلو گرام ہے۔ شہریوں نے حکومت سے بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ گندم کا بحران یا مصنوعی قلت، مافیا نے عوام کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا، گندم 35 روپے من بھی نایاب، ذخیرہ اندوزوں نے مارکیٹ سے اناج غائب کر دیا۔ آٹے کی قیمتوں کو پر لگے 20 کلو کا تھیلا 2300 کی حد پار کر گیا ہے، عوام دہائی دینے لگے۔ شہر میں گندم اور آٹے کا بحران سنگین ہونے لگا۔ گندم کی کرشنگ اور پسائی سیزن کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لاہور میں گندم 3850 روپے فی من ہو گئی۔ گندم ذخیرہ اندوز اور مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ عاصم رضا کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے باعث گندم سرکاری ریٹ 3500 روپے فی من میں دستیاب ہی نہیں۔ سرکاری قیمت میں گندم کی دستیابی نہ ہونے کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے بھی منافع کمانے کی غرض سے گندم ذخیرہ کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ اس دفعہ سی ایم پنجاب نے کسانوں کی فلاح کے لیے، جس طرح پچھلے سال 2100 ان کو پرائس ملی تھی، انشور کر گیا کہ 3500 روپیہ کسان کو ملے، تو کسان کو اب 3500 روپیہ ریٹ مل گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو پچھلے سال کا 4500 اور 5000 روپیہ ریٹ جس آدمی نے دیکھا ہوا تھا، اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور اس ٹائم پہ جتنے رائس سیلرز ہیں، کاٹن جنرز ہیں، کوئی کھاد کا کام کر رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ کے پیچھے کسی نے گودام بنایا ہوا ہے، ان تمام لوگوں نے گندم سٹاک کر دی
اور اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں فلور ملز کے پاس گندم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کی جانے والی گندم پکڑے جانے پر سخت کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ خود سے یہ 3500 میں لے کے نہیں آتے تو پھر یہ 3000 میں جہاں پڑی ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے گا گندم کو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ فرق پڑے گا، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اپنے 3000 کی بجائے 3500 میں سرکاری گوداموں تک بھی پہنچائیں گے۔ ملز مالکان کی جانب سے 10 کلو آٹے کا تھیلا 990 روپے ریٹ مختص۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1080 روپے سے تجاوز کر گیا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے مختص کیا گیا۔ ملز مالکان نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 2225 روپے مختص کیا۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2300 روپے سے تجاوز کر گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ حفیظ سینٹر سے کلمہ چوک تک درختوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے۔ خوبصورت برقی کمکموں سے لبرٹی گول چکر بھی جگمگا اٹھا، جبکہ درختوں کے گرد لگی نیلی لائٹ سے سجی سڑک خوبصورت منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کا اچھا اقدام، اور عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شہر لاہور کے بیشتر ایسی مرکزی شاہراہیں ہیں جو کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی ہیں، دن ہو یا رات خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ جیل روڈ سے اگر آپ گزریں تو آپ کو انوکھی چیز نظر آئے گی، اور اگر آپ کینال روڈ سے وزٹ کریں تو مختلف پنجاب کی ثقافت کے رنگ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں لبرٹی چوک پر موجود ہوں، اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی کہکشائیں بکھری ہوئی ہیں۔ درختوں کے اوپر مختلف خوبصورت رنگوں کی لائٹیں ہیں جو کہ توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا شہریوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اچھا بتائیے گا، یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، صرف یہ نہیں بہت ساری شاہراہیں ایسی ہیں، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو جیل روڈ بھی خوبصورت ہے، لبرٹی بھی خوبصورت، جتنے بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ لبرٹی میں ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کہ 14 اگست آ جائے، ہیپی نیو ایئر آ جائے، جو بھی آ جائے تو ادھر ایونٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا، یہ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لبرٹی چوک مرکز ہے، اور اب تو گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ جو بھی بڑے ایونٹس ہوں گے اس کو اسی طریقے سے سجایا جائے گا۔ ہر طرح کے ایونٹس کے لیے اس کو رینوویٹ کیا جاتا ہے، اور عام طور پر اگر آپ بغیر ایونٹس کے بھی یہاں سے گزریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایونٹ ہی ہو رہا ہے۔ جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے جعلی ویڈیوز تصاویر بنانے کے واقعات، خواتین کی بلیک میلنگ کے بڑھتے واقعات پر وفاق کا بڑا قدم۔ حکومت کا ویمن پروٹیکشن ونگ قائم کرنے کا فیصلہ، متاثرہ خواتین کو قانونی اور تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خواتین کی جعلی تصاویر بنا کر بلیک میل کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ حکومت نے ملک بھر میں خصوصی ویمن پروٹیکشن ونگ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویمن پروٹیکشن ونگ کو جدید ڈیجیٹل فورینزک آلات، سائبر ٹریکنگ سسٹمز اور جدید سافٹ ویئرز فراہم کیے جائیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کی فوری نشاندہی اور شواہد کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ ویمن پروٹیکشن ونگ وفاقی تحقیقاتی ادارے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پولیس کی تربیت یافتہ خواتین افسران پر مشتمل ہوگا۔ ویمن پروٹیکشن ونگ خواتین کو آن لائن ہراسانی، بلیک میلنگ، جعلی ویڈیوز اور تصاویر کے غیر قانونی استعمال سے تحفظ فراہم کرے گا۔ ذرائع کے مطابق بعض عناصر خواتین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے مصنوعی ذہانت کی مدد سے ان میں رد و بدل کر رہے ہیں، جس کے باعث بلیک میلنگ اور آن لائن ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملزموں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی۔ گلشن راوی بابو صاحب سروس روڈ منصوبے کی سنی گئی۔ سروس روڈ کی توسیع کے لیے فنڈز مختص کرنے کی منظوری، منصوبہ ADP 2025-26 میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روڈ کو چوک پوائنٹ قرار دے دیا گیا۔ شدید ٹریفک بند رہنے سے شہری پریشان۔ شہریوں کو ٹریفک مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ گلشن راوی بابو صابو سروس روڈ منصوبے کی سنی گئی۔ بالآخر منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ متعدد بار نظر ثانی اور التوا کے بعد گلشن راوی سے بابو صابو تک 1.8 کلومیٹر طویل سروس روڈ کی توسیع کو ADP 2025-26 میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کی منظوری بذریعہ سرکولیشن دی گئی، جس کے بعد پنجاب کابینہ نے باقاعدہ اس کی توسیع کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک جانب 3 جبکہ دوسری طرف صرف 1 لین ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید ٹریفک جیم کا سامنا رہتا ہے۔ دستاویزات میں گلشن راوی سٹاپ سے بابو صابو انٹرچینج تک کے حصے کو چوک پوائنٹ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ سروس روڈ کی توسیع نہ ہونے کی صورت میں ٹریفک مسائل مزید سنگین ہوں گے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तालीमी शोबे को माली इस्तेहकाम फराहम करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए 5 अरब 36 करोड़ 20 लाख रुपए के इजाफी फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने तालीमी शोबे को माली इस्तेहकाम फराहम करने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए 5 अरब 36 करोड़ 20 लाख रुपए के इजाफी फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। मुजवजा फंड्स माली साल 2025-26 के दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए जारी किए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाले स्कूलों में असातिज़ा की तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात और तालीमी प्रोग्राम्स के लिए भी इजाफी फंड्स फराहम किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से काबीना को अरसाल की गई तजवीज़ में कहा गया कि आउटसोर्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का तसलसल हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान रोड की लाइट्स खराब, सड़क अंधेरे में डूब गई। सड़क पर अंधेरे के बाद शहरों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। सड़क पर अंधेरे से हादसात और वारदातों का खदशा रहता है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। हाँ जी, देखिए, ठोकर से जब आप मुल्तान रोड पर चढ़ते हैं तो ये एक ऐसी शाहराह है जो लाहौर में दहोर का दाखिली रास्ता भी कहलाता है। और मुल्तान रोड में एंटर होते साथ ही आपको अंधेरे में डूबी सड़क नज़र आती है, जो कि ना सिर्फ हादसात का ख़तरा बढ़ती है बल्कि अंधेरे में डूबी सड़क की वजह से पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल सवार शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस रात के औकात में जब रोड लाइट्स ख़ुसूसी तौर पर ख़राब होती हैं तो यहाँ से गुज़रने वाले लोगों के लिए ना सिर्फ हादसात का ख़तरा बल्कि वारदातों का ख़तरा भी सर पर मंडलाता रहता है। और यही वजह है कि शहर में दाखिली रास्ते से मुल्तान रोड पर जब एंटर होते हैं तो वहाँ पर रोड लाइट का ख़राब होना इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है, और इसकी वजह से शहरी जो हैं वो खुसूसी परेशान हैं और मुतालबा करते हैं कि शहर की जो रोड लाइट्स हैं उनको ठीक करवाया जाए, ताकि ना सिर्फ शहर की खूबसूरती बरकरार रहे बल्कि जो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है उससे हादसात का ख़तरा जो है वो भी कम हो सके। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीको रोड पर लगी लाइट से कई माह से खराबी के बायस बंद। अंधेरे के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना, हादसात होना मामूल बन गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर पीको रोड की लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा भी किया गया है। मज़ीद बात करेंगे रोमेर इलियास से। जी रोमेर। जी बिल्कुल, पीको रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये पीको रोड ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत और अदम तवज्जो की भीड़ चढ़कर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि इस पीको रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे न सिर्फ ये पीको रोड बल्कि इसके तरफ के जो इलाके हैं, रिहायशी इलाके, वो भी अंधेरे में डूब जाते हैं, जिससे लोगों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। पीको रोड से गुजरने वाले लोग जो हैं वो रात के औकात में खौफ व हरास में मुब्तला रहते हैं। अंधेरे के बाइस हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है, मगर जो ज़िला इंतज़ामिया का शोबा स्ट्रीट लाइट है वो मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी इस पीको रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि फ़नी खराबी के बाइस बंद पड़ी हैं, उन्हें ठीक करके रोशन करने में नाकाम है। शहरियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हकाम नोटिस लें और शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस ये जो लाइटें बंद पड़ी हैं इन्हें फौरी तौर पर इनकी फ़नी खराबी को दूर करके रोशन किया जाए, ताकि रात के औकात में जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनकी जो आमदोरफ्त है वो आसान और महफूज बन सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेर इलियास आगाह करने के लिए। फाइलों में तब्दीली, वेबसाइट पर खामोशी। लाहौर इंतजामिया की डिजिटल दुनिया जैम हो गई। तबादले हो गए मगर वेबसाइट पर अब भी माजी असिस्टेंट कमिश्नर्स का राज है। एसी मॉडल टाउन, सदर और कैंट के नाम आउटडेटेड। वेबसाइट पुरानी मालूमात का गढ़ बन गई। इंतजामिया का IT सेल गहरी नींद सो गया। में तब्दीली, वेबसाइट पर खामोशी। लाहौर इंतजामिया की डिजिटल दुनिया जैम हो गई। जिला इंतजामिया लाहौर की वेबसाइट पुरानी मालूमात से भर गई। डिजिटलाइजेशन के दावों के बावजूद अहम रिकॉर्ड अपडेट न हो सका। मुतअद्दिद अफसरान के तबादलों के बावजूद नाम वेबसाइट पर बरकरार है। शहरियों को दुरुस्त मालूमात के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तबादले हो गए मगर वेबसाइट पर अब भी माजी की असिस्टेंट कमिश्नर्स का राज है। 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स के नाम अब भी वेबसाइट पर मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स मॉडल टाउन, सदर, कैंट, रावी और HR की तफसीलात हाल तब्दील नहीं की गई। मुल्तान तबादला होने वाले अफसर का नाम भी बदस्तूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर के तौर पर दर्ज है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में लाहौर की 10 तहसीलों की बजाय अब भी सिर्फ 5 तहसीलें जाहिर की जा रही हैं। वेबसाइट पर प्राइस कंट्रोल से मुतालिक 2024 के बाद किसी नई कार्रवाई की तफसीलात अपलोड नहीं की जा सकी, जबकि आखिरी कार्रवाई साबिक डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की दौर की मौजूद है।
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا 21واں کنوکیشن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت 716 طالبات کو وی سی گولڈ میڈل، اکیڈمک گولڈ میڈل، سلور میڈل اور برونز میڈل سے نوازا گیا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے 21ویں کانوکیشن میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی بی ایس، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی 4609 طالبات اسکالرز کو ڈگریاں دی گئیں۔ 716 طالبات کو وی سی گولڈ میڈل، اکیڈمک گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل سے نوازا گیا۔ وائس چانسلر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر عظما قریشی نے ویلکم اسپیچ کی۔ We warmly invite you to visit your alumni matter frequently, walk these grounds, to meet these students and to witness the first-hand progress and transformation of this one-of-a-kind university, growing in line with your own vision for Punjab's women. Our graduates can benefit from your women and community empowerment programs. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سائبر کرائم، سائبر بلیک میلنگ کے سدباب کے لیے جلد ڈیجیٹل سسٹم لانے کا اعلان کیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کسی قسم کی ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، سائبر بلینگ، سائبر ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ اپنی شکایت درج کرائے گی۔ اس کا جو آئیڈینٹی ہے وہ ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں کریں گے، اس کی فیملی کو بھی نہیں کریں گے، اور ایکشن لیں گے تاکہ وہ جو آپ کو ہراس کر رہا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کی عزت بھی اور آپ کی نیک نامی بھی محفوظ رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ گرلز ہاسٹل بنانے اور انڈور سپورٹس جمنیزیم بنانے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایڈوانس ٹیک ٹاور بنانے کا بھی اعلان کیا۔ آپ کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسٹل، گرلز ہاسٹل دے کے جا رہی ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں سے لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی اتنے ایتھلیٹس پروڈیوس کرتی ہے، اتنی سپورٹس ویمن پروڈیوس کرتی ہے، تو میں انڈور سپورٹس جمنیزیم بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی نہ صرف آپ کا جو ٹیک ٹاور ہے جس کی ریکویسٹ کی ہے ابھی وی سی نے، آپ کو پورا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن اینڈ روبوٹک سینٹر، اے آئی سینٹر بنا کے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ان کی بیٹی، ان کی اسٹوڈنٹ حاضر ہے۔ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے گجر کالونی لاہور میں قائم کمپریسڈ بایو گیس پلانٹ کا دورہ کیا۔ پلانٹ کے مختلف شعبہ جات اور آپریشنل نظام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بایو گیس پلانٹس کو پنجاب بھر میں وسیع پیمانے پر پھیلانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے محکمہ انرجی میں ایک خصوصی بایو گیس سیل قائم کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں بایو گیس پلانٹس کے قیام کے لیے جامع ورکنگ پلان تیار کیا جائے تاکہ متبادل اور سستی توانائی کے ذرائع کو فروغ دیا جا سکے۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ بایو گیس عام آدمی کے لیے سستی اور مؤثر متبادل توانائی ثابت ہوگی۔ اس موقع پر سیکرٹری توانائی اجمل بھٹی اور سی او پی پی ڈی سی عدنان مدثر نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین سے ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین رواں ماہ آذربائیجان میں ہونے والے ورلڈ اربن فورم میں شرکت کریں گے۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین سے ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان نے ملاقات کی۔ ورلڈ اربن فورم میں شرکت اور پنجاب حکومت کے افورڈیبل ہاؤسنگ کے جاری پروجیکٹس بارے بریفنگ دی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین رواں ماہ آذربائیجان میں ہونے والے ورلڈ اربن فورم میں شرکت کریں گے۔ صوبائی وزیر نے ورلڈ اربن فورم کے دوران سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی اداروں سے ملاقاتوں کے شیڈول کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے داتا دربار، بھارتی چوک، انڈر پاس، ناصر باغ اور نیلا گنبد منصوبہ کا دورہ کیا۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے تینوں منصوبوں کی پیش رفت اور کام کے معیار کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹی پا اقرار حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ بتایا کہ نیلا گنبد اور ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نیلا گنبد منصوبے کی تینوں بیسمنٹ پر بیک وقت کام جاری ہے۔ نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کی بیسمنٹ 3 کی 80% اور بیسمنٹ 2 کا 65% چھت ڈال دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری محکمہ ہاؤسنگ سلطان طارق باجوہ کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، واسا، پی ایچ ای اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ عوامی سہولت کے بڑے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اپنی چھت اپنا گھر، اپنی زمین اپنا گھر اور افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کا بھی جائزہ لیا۔ سلطان باجوہ نے کہا کہ شہریوں کے لیے بے مثال پروگرام سے متعارف کروائے گئے ہیں۔
पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि मंसूबों से मुस्तफीद खानदानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब राना अहमद शहरियार की शादबाग आमद। राना अहमद शहरियार ने नौमंतखब यूथ विंग के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अहमद शहरियार ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मंसूर गजाली भट्ट और दानियाल नवीद भट्ट को एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूथ विंग लाहौर का नोटिफिकेशन दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वैसे भी ये 2026 साल जो यूथ का साल करार दिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब जो सियासत रह गई है वो यूथ की रह गई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी पीछे हैं, उनसे हम लोग गाइडलाइन लेते हैं, उनकी सुपरविजन में चलते हैं, लेकिन जो सियासत है वो यूथ की है और यूथ का आगे दौर आ रहा है। तो यूथ विंग का किरदार हमेशा जो है बड़ा कलीदी रहा है और इस वजह से आज का जो इवेंट है ये इसी अमर की निशानी है और इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा। नामजद यूथ विंग के अहदेदारों का कहना था कि पार्टी को नौजवानों में मकबूल बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो उनसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आई हैं उसको हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस पर हम पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन PHAO MPA गजाली सलीम भट्ट, MPA मियां इमरान जावेद, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर वकास कुरैशी ने शिरकत की। कर्नल रिटायर्ड अमजद गिलानी, कामिल गजाली सलीम भट्ट, हसन भट्ट, ज़ेशान चौधरी, नवीद भट्ट, शहरियार नवीद, आमिश नवीद, अब्दुल्ला नवीद, अब्दुल वहाब नवीद, मोहम्मद काशिफ, अली अब्बास, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम, सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुगल समेत दीगर भी मौजूद थे। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम बुनियानुन मरसूस मार्क हक सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की जानिब से किया गया। सेमिनार में सैयद वजीउल हसन बुखारी, इफ्तिखार अली अबान, नदीम पकावाला, राना मकसूद आलम, चौधरी इरफान, खालिद जंजुआ, हाफिज तारिक ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिस के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज नवीदा असलम, DG नर्सिंग पंजाब ताहिरा सकीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद रुजदा लोधी ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी में नर्सिस के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नर्सिस की खिदमात के तरफ में केक काटा गया। मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की गयी। नर्सिंग स्टाफ को इनकी पेशा वराना खिदमात के तरफ में खुसूसी शील्ड और एजाजी असनाद भी पेश की गयी। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास का कहना था कि नर्सिस का किरदार सेहत के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत की मानद है। 225 साल पहले 12 मई को एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत की पैदाइश हुई जिनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कि सैनिटेशन और वेंटिलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तीसरा ने यह बताया कि पेशेंट्स की न्यूट्रिशन और उनको साफ़ सुथरा रखना कितना इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बिकॉज प्रोफेशनली वो एक मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन थी, उन्होंने सिखाया कि मरीज़ों की रिकॉर्ड कीपिंग जो कि आजकल के ज़माने में समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने सारा सिखाया कि किस तरीके से मरीजों की रिकॉर्ड कीपिंग की जानी चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुजदा लोधी ने कहा, नर्सिंग स्टाफ हमारे हेल्थ करियर सिस्टम का वो सतून है जिसके बगैर निज़ाम सेहत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट और हमारी CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है वो ये है कि नर्सिस को पहले का जो उसका कल्चर है ट्रेडिशनल से निकाल के जदीद बुनियादों के ऊपर संजीदगी के साथ बेहतरी के इकदाम किए जाने चाहिए। नर्सिस को एम्पावर्ड किया जाना चाहिए और उनके लिए बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानान गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। किप्स एजुकेशन सिस्टम के तहत चलने वाले 7C स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। एजुकेशन सिस्टम के तहत चलने वाले 7C's स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात फिरोजपुर रोड पर वाक़े अली इंस्टीट्यूट में मुनक़िद हुई। 7C's की तमाम ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में सालाना पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। बच्चों की परफॉर्मेंसेज ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रिंसिपल और असातिज़ा का कहना था कि 7C's बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देता है। तकसीम इनामात में उनकी जो अप्रिसिएशन है, जो अवार्ड है, अभी आपने देखा होगा कि बच्चे ने जब गले में मेडल पहना, हाथ में वो शील्ड को जब रिसीव किया तो चेहरे पे स्माइल और है, दे आर गिविंग डिफरेंट वाइब। तो एक तरह से वो उनको एनर्जी मिलती है, रीग्रुप होते हैं। बच्चों ने पूरा साल काम किया होता है, अच्छा काम किया होता है, उन्होंने पोजीशंस ली होती हैं
ان کے अवार्ड देने का अपना मज़ा। तो 7 C's एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं करता, तरबियत का जो एलिमेंट अक्सर स्कूल्स में मिसिंग रह जाता है, हम उसको भी इक्वल वेटेज देते हैं। In 7 C's we are nurturing the students, preparing them for the better future skills and preparing them for futures, and we are committed to that and we are collaborating for it. बच्चे इनामात मिलने पर खुशी से निहाल, बोले इवेंट की तैयारी 1 महीना पहले से शुरू कर दी जाती है। इवेंट काफ़ी अच्छा था और इसमें हमें काफ़ी इंजॉय था, हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन किया। इसमें 1 मंथ लगा था, हमारे टीचर्स ने हमें काफ़ी गाइड किया और सारा हमें वर्ड टू वर्ड समझाया कि आपने क्या करना है। हमारी तो होस्टिंग थी, बाकी यहाँ बहुत परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा था यहाँ। वालिदैन ने तकरीब के इनाकात को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। फ़न की दुनिया में कुछ लोग अपनी महारत से सबको हैरान कर देते हैं। लाहौर के माइक्रो आर्टिस्ट अरशद इकबाल मुगल भी इन्हीं फ़नकारों में से हैं जो निहायत बारीक साइज़ पे फ़न पारे तख्लीक करके आलमी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। बज़ाहिर ये धात का एक मामूली जरा दिखाई देता है, मगर खुर्दबीन के नीचे यही जरा हैरत अंगेज फनपारे में बदल जाता है। लाहौर के माइक्रो आर्टिस्ट अरशद इकबाल मुगल सोने, धात और पेंसिल की नोक पर नहायत बारीक आर्ट तख्लीक करते हैं, जिन्हें देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। 80 साला अरशद मुगल ने सिर्फ 1.71 माइक्रोमीटर की जेवलिन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसे तैयार करने में 1 हफ्ता लगा। अरशद मुगल सिर्फ माइक्रो आर्ट ही नहीं बल्कि 3D आर्ट में भी महारत रखते हैं। बुर्ज खलीफा, आईफल टावर, इलामा इकबाल और दीगर शाहकार इनके फन की बारीक बीनी और तख्लीकी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत हैं। मलका एलिजाबेथ और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी इनके फन को सराह चुके हैं। अरशद मुगल कहते हैं, अब नैनो आर्ट पर काम करके पाकिस्तान के लिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। मेरे 20-25 टूर हुए, गैर मुल्की एग्जीबिशन हुई। कुछ मुल्कों के टूर जो है मुझे इनविटेशन पे उन्होंने बुलाया अपने खर्चे पे, और मुझे बाहर की दुनिया में मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर हुई कि पैसा है, नेशनलिटी है। मैं क्या, मैं तो अपने मुल्क का नुमाइंदगी करने आया हूँ। रिकॉर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी मुश्किल काम अभी हैं जो मैंने करने हैं। अरशद मुगल का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे और फन की पजीराई हो तो हम इस शोबे में बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ सुन लेना मेरी बात को गौर से, तो फिर इनको मैं दूंगा, हुकूमत को मैं दूंगा, पाकिस्तान को मैं दूंगा। मैंने इससे क्या लेना है? मेरा खर्चा तो मेरे बच्चे उठा रहे हैं, हर चीज़ मुझे मुहैया कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो असल में जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट के लिए एक बात है ना, उसको हौसला अफजाई की जरूरत है। मुख्तलिफ सिक्कों और अंगूठियों पर बरतानिया का परचम, लंदन ब्रिज और मलका एलिजाबेथ की तस्वीरें इनके फन की बारीक बीनी और गैर मामूली महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। चंद माइक्रोमीटर के फनपारों में बरसों की मेहनत और गैर मामूली महारत समोए अरशद इकबाल मुगल दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अपने मुनफरिद फ़न के ज़रिए वो न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि माइक्रो आर्ट को भी एक नई पहचान दे रहे हैं। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नए तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूईटी में दाखिल होने वाले सैकड़ों नए तलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मकसद नए आने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल, कवायद व ज़वाबित और मुख्तलिफ शोबाजात से आगाह करना था। डीन यूईटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने खिताब करते हुए कहा कि नए तलबा को खुशामदीद कहा और मेहनत, लगन और नज़्म व ज़ब्त को कामयाबी की कुंजी करार दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामी बैंकारी मालियाती के मौजू पर एक अहम आगाही सेशन मुनक्किद हुआ। ताजर बरादरी, सनतकारों और कारोबारी हलकों को इस्लामी मालियाती निज़ाम, सूद से पाक बैंकारी और शरीयत के मुताबिक कारोबारी असूलों से आगाह किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी मौजूद थे। ईद उल अज़हा की आमद बरकी रोड पर कायम मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए। व्यापारियों के साथ भाव ताव का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर में मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तेजी इख्तियार कर गया। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर कायम मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बकरों की खूबसूरती और अकसाम खरीदारों को अपनी तरफ मतवजा करने लगी। बरकी रोड पे फार्म हाउस है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटेट किया हुआ अपने कस्टमर्स को।
आउट क्लास किस्म की फैसिलिटी है, गर्मी से बचाव के लिए पंखे वगैरह लगे हुए हैं, तो मंडी वाली जो खुआरी है ना उससे बचत हो जाती है, पानी का इंतज़ाम है, बोतलों का इंतज़ाम है, हर तरह से सिटिंग बनाई हुई है इन्होंने, बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आए शॉपिंग के लिए कुर्बानी की करें, ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ है। अक्सर ये देखने में आता है कि बकरा जो है ना वो अगर कोई बाहर किसी अंधेरे में ले के 2-3 बकरे ले खड़े हुए हैं, वो प्राइस कम दे देते हैं, तो आखिर में एंड पे क्या होता है जब घर लेके जाते वो कहते हो यार ये बकरा तो इस तरह नहीं था, कुर्बानी के काबिल नहीं था, आपने ये दे दिया, ये फॉल्ट निकला है। ये है कि अब इनकी एक जगह बनी हुई है, हमें पता है कि जो बकरा लेके जा रहे हैं ना तो वो ये वही चीज़ देंगे कि हमने जो इनसे जो है ना कहा कि यार ये चीज़ चाहिए हमें। पिछले साल भी लिए, उससे पिछले साल भी लिया, फिर इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे ना जो फैसिलिटीज़ हैं और जो इनकी गारंटी है इन चीज़ों की, और दूसरा एक जो खुआरी होती थी बाहर आपको पता है मंडियों में, वो चीज़ नहीं है यहाँ। व्यापारियों का कहना है कि बकरों को बहुत मेहनत और नखरों के साथ पाला गया है। ये वाहद हमारा फार्म हाउस है बरकी रोड पे, कि जिसपे बकरों की भी गारंटी है, हर तरह की, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, हर तरह की गारंटी है, क्योंकि हमें पता है हमारे ये जिस तरह भी है, जिस तरह हमने पाले हैं हमें पता है, पूरा साल इधर ही हमने फार्मिंग की हुई है, इसी धरती पे जहाँ आप खड़े हैं। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें गुज़श्ता बरस की निस्बत ज्यादा हैं, जबकि व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे, ट्रांसपोर्ट और देखभाल के अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त